हर दिन हुण तेल कंपनियां जिहड़े तेल दे रेट ने वो घटाउंदियां वधाउंदियां रहिंदियां ने। हालांकि घटाउण दी गल तां एक वैसे लिखी गई है, कही गई है, घटिया तां असीं बहुत घੱਟ देख रहे हैं कि तेल दीयां कीमतां दे विच घाटा होया होवे। 100 रुपए तक जदों तक जिहड़ी प्रति लीटर डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं हो जाती उदों तक ये तेल कंपनियां नहीं रुकणगियां। जेकर सरकार ने तेल कंपनियां नूं अधिकार दे दित्ते ने तां की सरकार दा कोई फर्ज नहीं बनता कि इस तरह दे नाल पुछया जावे कि बिना सोचे समझे रोज़ाना ही जिहड़े तेल दीयां कीमतां दे विच वाधा क्यों कीता जांदा है। मोदी सरकार नूं अज इत्थे लोकां दे नाल कोई मतलब नहीं जी। उन्होंने पिछले दिनी जदों 50% एक्साइज ड्यूटी की लिमिट सी, ईवन अपने जिहड़े नॉर्म सी उन्होंने अमेंड करके 69% तक करके लेके गए और फिर उस वेले कहा कि 1,70,000 करोड़ रुपया ये सरकार नूं इनकम होर जनरेट होएगी। ये असलीयत है कि जिस तरह का रवैया मोदी सरकार का है, ना तो MSP ठीक तरह ना दिती, ना मार्केट तोड़न वास्ते ऑर्डीनेंस जारी कर दिता, इनपुट्स के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। असल च बदकिस्मती इस देश की यह है कि अपोजिशन रही नहीं कोई। बीजेपी इस करके भी भूतरी फिरदी है, वो समझते हैं साडा विरोध किसी पासे करन जोगी कोई पार्टी जान वाली रही ही नहीं। पहली कांग्रेस की मैं 4 दिन पहले ट्वीट किया सी, मैनू कोई लभ के दे सकता 2013 वाला वो मोदी जिहड़ा तेल दी कीमतां बदलण ते डॉक्टर मनमोहन सिंह के उत्ते रोज उल्टे सीधे कमेंट करता सी, अज वो कित्थे गायब हो गया। वो समझिया भी साडा विरोध किसी पासों है नहीं, साडा विरोध करन जोगी ताकत किसी पोलीटिकल पार्टी कोल है नहीं, इस करके अपना माल बनाई जो। एक बार फिर तो स्वागत है जी साडे सारे दर्शकों का प्रोग्राम ग्लोबल गलबात दे विच। ब्रेक ते जाण तो पहलां असी भारत चीन की सरहद ते जो खूनी झड़प हुई है उस ते असी अपने विचार चर्चा कर रहे सी ते साडे नाल भारती फौज के रिटायर्ड करनल श्री सज्जन प्रकाश जी भी जुड़े सी। उन्होंने ने जिस तरह अपना विचार जिहड़े ने वो साझे कीते ने ते उन्होंने आख्या कि जंग किसी भी मसले का जिहड़ा हल वो नहीं हुंदी है ते आखिर जेकर किसी दो देशों के विचकार जंग शुरू भी हो जाती है तो फिर गलबात ते ही आके उसकी समाप्ति करनी पैंदी है। असी किन्नियां जंगां असी देखियां ने, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 होवे, 2 होवे, चाहे 1962 की भारत चीन की लड़ाई होवे, चाहे वो 1965 की भारत पाकिस्तान ते इसे तो बाद 1971 की भारत पाकिस्तान जंग होवे ते जिहड़ी तमाम जिहड़ियां लड़ाइयां लड़ियां जांदियां ने ते आखिर दे विच जिहड़ी गलबात दे जरिए ही जिहड़े आखिरी हल कीते जांदे ने। सो इस करके कोशिश हमेशा सारे देशों की यही होनी चाहिए है कि जंग वाली स्थिति है वो पहला तो पैदा होण ही ना दित्ती जावे ते जेकर हुंदी भी है तो उहनूं किसी तरीके दे नाल हल करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हुण जिस तरीके दे हालात भारत अते चीन दे विचकार हुण बने हुए ने गलवान घाटी दे इस खूनी झड़प तो बाद ते देखण नूं तां इह भी आ कि कोई भी देश ये भी कह सकदा कि इस तरह का तुसीं जिहड़ा हमला कीता ते उहदा असीं जवाब देवांगे, पर जवाब जेकर दित्ते जाणगे तां फिर जाहिर है कि सामने पासे भी जवाब जिहड़ा आऊगा ते इस करके जिहड़ा वो जंग दे ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ जिस तरीके दे नाल असी गलबात इहदे विच भी कर रहे सी कि भारत दी हुण अगली रणनीति चीन नूं लैके की होगी ते कई जिहड़े लोग ने सोशल मीडिया ते वो मुहिम चला रहे ने कि जी चीनी जिहड़ियां वस्तां ने, चीनी चीज़ां ने, उन्हां दा पूरे तरीके दे नाल बाईकाट कर दिओ। चीन दियां जो चीज़ां ने वो भारत दे विच नहीं विकणगियां ते साफ जाहिर है कि चीन नूं एक धक्का जरूर होएगा, नुकसान जरूर पहुँचेगा। क्योंकि जिस तरीके दे नाल करोना वायरस के मुद्दे ते चीन पूरी दुनिया के गुस्से का शिकार हो रहा है। बड़े ही घट एक दुक्के जिहड़े देश ने जिहड़े चीन का साथ दे रहे हैं। बाकी तमाम जिहड़ी दुनिया सुपर पावर अमरीका तो शुरू हो के जिहड़े तमाम देश ने
ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਚੀਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋ ਸਾਰਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਜਾਨੇ ਨੂੰ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿ ਚੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ 40 ਪੈਸੇ 50 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ 6 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ 40-50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਣਾ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ 40-50 ਪੈਸੇ 40-50 ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ 50% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ 69% ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ MSP ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੂਤਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ 2013 ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ COVID-19 ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਟੱਠੇ ਖੂਚੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਛੱਡੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਊ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ APMC ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ 100 ਪਿੰਡ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ 150 ਪਿੰਡ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 0 ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਤਮਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ 60 ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਨ 71 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਛੋਗਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੇਤ ਖੇੜਾ ਚੰਗਾ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਗੇਤ ਖੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਖੇਤ ਲਾਉਣਾ ਗੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰ ਖੱਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੇ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰੈਗਨ ਜਿਹੜੀ ਚਮਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।